गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोफैसर पूरन सिंह जी की कमोलक लिखत है जिसका सिरलेख है देवांगनी। आओ उसका तीसरा हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। पंजवां, यूनिवर्सिटी इम्तिहानां दे नतीजे निकले। जस्सा सिंह सारी विषयां विचों फेल सी। पिता जी अते वड्डा भरा गुस्से नाल भरे पीते सन। उन्हां किहा इस दा कारण उसकी बीवी का सुहापण ही सी। इस दे मन विच उसे दा फतूर सी। इसने अपनी पढ़ाई की परवाह ही नहीं की। मां ने कुछ ना कहा। वो खुश सी कि उसका बेटा अपनी खूबसूरत पत्नी दे कोल सी। पर इस उदासी की खबर नाल सारे घर की शांति भंग हो गई। जदों सारिਆਂ ने सरेआम उसकी पत्नी ते इल्जाम लाया तां जस्सा सिंह ने बहुत नमोशी मनी। इसनूं इस गल की बहुत ठेस लगी। वो समझदा सी कि जे कसूर सी तां उसदा अपना सी। अंदरों वो सारिਆਂ तो नाबर हो गया सी। वो उत्तर विच कुछ नहीं सी कहंदा, पर वो दुखी अत दा सी। उसकी पत्नी उसकी उखड़ी मानसिक दशा नूं समझदी सी। जस्सा सिंह, छोटा भरा होना अते इन्हां वडेरियां ते निर्भर करना भी एक लानत है। ये भी कोई जिंदगी है कि आदमी खुल के प्यार भी ना कर सके। सुआ पढ़ाई है, विदेशी बोलियां नूं रटा लाई जाओ। इंग्लैंड के इतिहास अते भारतीय इतिहास दीयां रुखियां घटनावां नूं याद करना बस मौत ही समझो। जबकि तैनूं प्यार करना जिंदगी है, जिंदगी तो भी वध। जे मैनूं ये नसीब नहीं जिवें कि वो मैनूं मुड़ भेजण बारे सोच रहे ने तां मैं मर जावांगा। देवांगनी, देखो कुछ नहीं विगड़िया। असीं ये सब कुछ अपने लाभ लई वरत सकदे हां। जे तुसीं कुछ महीने कोड़ा घुट भर के कट लवो अते इम्तिहान पास कर लवो तां तुसीं चाहो तां उस उपरंत अपनी इच्छा अनुसार आज़ाद हो सकदे हो। फिर तुहानूं अपने पिता अते भरावां ते निर्भर नहीं रहना पवेगा। फिर तुसीं चाहो तां कही नाल धरती चों पानी भी कट सकोगे। जस्सा सिंह, पर तुहाडे तो बिना एक दिन भी कटना मौत दी नहीं आई है। मैं हुण विछोड़े दा दुख एक दिन लई भी नहीं सह सकदा। तुसीं कहंदे हो मैं कई महीने कोड़ा घुट करके गुजार लवां अते इम्तिहान पास कर लवां। जे तुसीं मेरे नाल होवो तां मैं सड़क ते रोड़ी कुट के भी खुश रहांगा। देवांगनी, नहीं, मेरी खातर ये सह लवो। मेरी खातर ये इम्तिहान पास कर लवो। अपनी मां ते पिता जी नूं नाराज ना करो। 1 साल दी गल है, फिर सब ठीक हो जावेगा। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਦ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। आस है मैनू तुसीं घरों नहीं कट दिओगे। इस गल ते देवांगनी रो पई। उसने उसदे अथरू पूंजे अते धीरज दिता। उस विच मरदऊपणा जाग पिया सी। जिवें उस किहा सी उस तरह करन लई तैयार हो गया। उन्हां एक होर प्यारी रात इकट्ठियां बिताई। जस्सा सिंह दे कालज मुड़न दा समां आ गया। उसदे जाण दे दिन तो पहलां दी रात हंझुआं भिजी सी। जस्सा सिंह रोंदा रहा अते उसकी पत्नी उसका धीरज बनाउंदी रही। उसके पिता ने देवांगनी दे पेके जाण तो ना कर दित्ती सी अते जस्सा सिंह दा लाहौर भेजना एक लेले नूं बुचड़खाने भेजण दी न्याई सी। देवांगनी ने उसनूं 2 चिट्टे सिल्की रुमाल दिते जिन्हां ते उसके पति दा नां काशनी रंग दे धागे नाल कढ़िया होया सी। जस्सा सिंह कहण लगा कि जदों मैं लाहौर विखे बिरहा विच रोया करांगा तां तेरे रुमाल उत्थे भी मेरे अथरू पूंजणगे। इस तरह मैं तेरे हथ अपने हाथां विच लए होए महसूस करांगा। जस्सा सिंह लाहौर लई रवाना हो गया। देवांगनी सारा दिन अपने कमरे विच ही रही, ना कुछ खादा ना कुछ पीता। देवांगनी कलर दियां बौआं तो कुछ अनोखी सी। वो ऐने शाही सुभाਅ दी, जिंदा दिल अते खुली खुलासी सी कि उसका परंपरावादी सौरा घर ये सब कुछ बहुत चिर ना सह सके।
ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਿਰਣਾ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਘੁਣ ਦਾ ਪੱਲਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਮਟਕ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬੇਅਰਥ ਹੱਸਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਾੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਨਦੀ ਤੇ ਨਹਾਵਣ ਗਈ, ਮੁੜਦੀ ਆਉਂਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਪਏ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੀਂ ਅੱਗ ਭੜਕ ਪਈ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇਵਾਂਗਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਦਮਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਮਿਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਵੀ ਪਾਸਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜਾਇਆ ਅਤੇ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਟੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੇਕੀ ਛੱਡਿਆ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਂਡੀ ਪਈ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਰੋ ਪਈ। ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਹੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਲੀਲਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਦਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕੀਆ, ਚੁਲਬੁਲੇ, ਟਪੂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟੋਟਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਥੋਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਮਾਲਣ ਸਿੰਘ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਡੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਮੀਟੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੱਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗਨੀ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਹਾਰ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ,
ਦੇਵਾਂਗਨੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਵਾਂਗਨੀ, ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪਹਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਵਾਂਗਨੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹੋ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ, ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਵਾਂਗਨੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੇਸਵਾ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾੜ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਜਲੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਦਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਅਤੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਰਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇਵਾਂਗਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਵਾਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਈ ਤਾੜਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਝਾੜ ਚੰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਉਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗਨੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਚਾਲਾਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਵਾਂਗਨੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਹਰ ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਵੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲਾਕ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫ ਡੱਡ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਂਪ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛੜੇ ਖਿਆਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਾਂ। ਦੇਵਾਂਗਨੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਨਾਲ ਤਫਰਕਾਤ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਾਂਗਨੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਵੈਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਦੇਵਾਂਗਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਹੱਪਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਬ ਦਾਬ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕੜਵਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਛਾਤੀ ਤਣੀ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੇਦਾਗ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਤੇਜ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਕਵਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ।
ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਚਮਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਰਥਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਕ ਬਦਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁੱਚੜਪੁਣਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਂਦਾ, ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਕਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਤੇ ਲੀਖਾਂ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਡ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਦਰਦ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੂਆਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੀਰਥਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲੇ ਅਤੇ ਸੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੁਨੀਮ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਚੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਉਗਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਸੂਦ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੂਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਆਕੜ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੀਰਥਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇਵਾਂਗਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੇ ਦੇਵਾਂਗਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇਵਾਂਗਨੀ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੁੜਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਤੀਰਥਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੜਕਸਾਰ ਤੱਕ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗਨੀ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਪਏ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਓਲੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਡਰੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਆਪਣੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਦੇਵਾਂਗਨੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਏ? ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੁਖੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦੇਵਾਂਗਨੀ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤਿੜਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਚੰਦ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਮੀਨੀ ਲੜਕੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਚਟਾਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ, ਹੇਠ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਨ। ਪੱਥਰ, ਜਾਨਵਰ, ਦੋਸਤ, ਧਰਮ, ਸਮਾਜ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਐਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕੀ। ਉਹ ਐਨੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਅਤਰ ਨਾਲ ਮਹਿਕਦੇ ਸੰਦਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਦਲ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੜਿਆਨ ਤੇ ਗੰਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਣ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਈ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਲਈ ਭੁੱਖ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਲੰਮਾ ਹੈ। ਹੇ ਰੱਬਾ, ਕੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਆਪ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਵਕਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੀਰਥਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਉਫ, ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ। ਪਤਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਆਓ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਾਮੀ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਰਬਾਦ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਮੰਡੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੋਰ ਹਨ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਫ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਦੇਵਾਂਗਨੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਫਸੋਸ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।